For the lighting of the lamp. After the lighting of the lamp, we will start the program. These bodies are composed by our two gurus, Mahapurush Srimata Shankar. It's not like any other song. It's a class. She is also a teacher. She teaches in a college. She teaches Hindi. I will present the Borgeet. May I request Dr. Karavi Devi ma'am and her team. Thank you all. Attended a Kirtana in Guwahati. It was so different from what I have experienced or when I spent some years in Tripura. Somehow unique. As you can understand, I studied in Bengali department, I taught in Bengali department before joining here. But since I joined here, my department have teachers from semester from the Nga. I request Nga to felicitate Dr. Sunil Goswami sir with a ছাত্ৰীগৰাকীৰ দ্বাৰা আমাৰ সপ্তাহিকাৰ প্ৰভু ডক্টৰ সুনীল গোস্বামী দেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই মই বৰ আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ।
আৰু may I request our student thank you very much. Yes, this is the highest honor you can say. We even offer this gamosa. We call it. তেওঁলোক দুজন হৈছে আমাৰ ভিয়েটনামৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, আমাৰ আৰু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে। মাত্ৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলকভাৱে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আমাৰ অতিথিসকলক আদৰণি জনাবলৈ। May I request Phanti Ma, solicit our HOD, our very own HOD, our Dean Arts Faculty, Amitabh Chakraborty. Thank you, Tai. Thank you so much. Speaker, Dr. Sanjeev Kumar Borkakoti with a gamosa and bouquet. May I request Kainat Masin and Umika Rathod to come forward, felicitate the guest to take Zapi. Madh Basim. Request Madh Basim to felicitate our Vice President Sattradhikar Munmun Deva Goswami Prabhu. পঢ়াৰ কাৰণে ইমানেই উৎসাহী যে মই ভাবিলোঁ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এখন গামোচা দিবলৈ পালে বৰ ভাল লাগিব। সত্ৰাধিকাৰ মুনমুন দেৱ গোস্বামী প্ৰভুদেৱলৈ আদৰণি। And thank you very much, Madh Basim. May I request Sonela Moirangthem from Manipur to come forward and felicitate him. Kainat Masin, our student, she is from Delhi only. Kainat Delhi re satri, kintu tai আমার মঞ্চত যেহেতু অকণমান ঠাইৰ অভাৱ। Chakraborty ji, Mr. Pramdik Goswami ji, the General Secretary, and all the distinguished guests. Delhi University, Dr. Ratnu Kamadas, Dagoriani, Honorable Professor of Delhi University, and Daughter of Assam, who from the very beginning directed and suggested us with her valuable advice sincerely, Dr. Omiya Pator Dagori, who made this grand occasion possible with all her dedication and hard work from the very beginning. All the Honorable Sattradhikar from Assam, Honorable office bearers and Presidents and Secretaries of District Committee, Mahasabha, and respected professors, research scholars and students of Delhi University, and keynote person Dr. Sanjeev Borkakoti. On behalf of Sadhasam Satra Mahasabha, the United Organization of 1200 Satras, and to all of you, today is the day of glory for Assam and the people of Assam. We have been able to cross many steps in the field of propagating
and spreading the great creation of Srimanta Shankardev, the father of the Assamese nation. We are pleased to strengthen the high ideals of Mahaprabhu Srimanta Shankardev. It will be good to know that before this conference, before this seminar, we hold conferences in other places on the creation and importance of Mahaprabhu Srimanta Shankardev in the Vishwabharati University in Shantiniketan, West Bengal. We are very happy to share that after this seminar, we are planning to hold similar seminar in Mumbai, Odisha and United States of America. With the blessings and good wishes of the people of Assam, we hope to achieve complete success in our venture. We will surely go ahead with the grace of our ideal. In the end, I conclude this simple speech by expressing my sincere thanks and gratitude to all of you for your participation and suggestion for the grand success of this seminar. Thank you. Thank you, sir. And special thanks for giving it brief and script. And I have just one thing. So many paper presenters contributed to the Thank you very much. অৱদত্ত আৰু নৱমুক্তিৰ এই দুয়োগৰাকীকে অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা এটি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ডক্টৰ ৰত্নোত্তমা দাসক সম্বৰ্ধনা সুনীল গোস্বামী ছাৰে এটা ফুলৰ থোপাৰে তেওঁক আদৰণি জনাইছে আৰু এটা জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু এখন আমি যাদৱ চন্দ্ৰ মহন্ত সভাপতি আৰু লগতে আছে এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন মই পাঠ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভা আৰু সভাপতি ৰামদীপ গোস্বামী, প্ৰধান সম্পাদক সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভা, মই সভাপতি আৰু সম্পাদক দুয়োগৰাকীকে মই ৰত্নোত্তমা দাসক Sundari and so many other women. আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদৰ্শ হ'ল যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা আৰু পৰৱৰ্তী গুৰুসকলৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ পৰৱৰ্তী গুৰুসকলৰ সৃষ্টি আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিক আৰু সত্ৰীয়া কলা সংস্কৃতিক আমি কামে কাজে কথাৰে নহয় কামে কাজে বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমাৰ লক্ষ্য, আমাৰ উদ্দেশ্য। গতিকে আমি সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসমৰ যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ উপৰিও আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আমি গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শ কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আমি আলোচনা চক্ৰ, আমি অংকীয়া ভাওনা, বৰগীত, সত্ৰীয়া নৃত্য, দিহানাম আদি আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ। আমি আজি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত মহাপুৰুষ মধ্যযুগৰ ভক্তি আন্দোলন আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শীৰ্ষক এই আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ মাজেৰে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ উপৰিও বিদেশৰ বিভিন্ন দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত অধ্যয়ন কৰে। গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ইয়াত উপস্থিত আছে। বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে ইয়াত, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষাগুৰুসকল আছে।
গতিকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ মাজলৈ বিদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিদেশৰ লোকসকলৰ মাজলৈ আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিক আমি লৈ যাবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি এইখিনিতে আজি আমাৰ এই যি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শ কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ, ইয়াত অসমৰ পৰা 120 জনতকৈ বিভিন্ন সত্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ 120 জনৰো অধিক পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমাৰ অতি আনন্দৰ দিন যে আমাৰ সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়ববীয়াসকলৰ উপৰিও প্ৰতিখন জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া সদস্য আজি ইয়াত সমবেত হৈছে। আমি গৌৰৱেৰে আজি অসমবাসীৰ বাবে আমি ভাবোঁ এটা গৌৰৱৰ দিন, অসমৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন, কিয়নো মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শৰ কৰ্মৰাজিক আমি এই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই আলোচনা চক্ৰৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু বিদেশলৈ আমি লৈ যাবলৈ আজি সক্ষম হ'ব পাৰিছোঁ বুলি আমাৰ অনুভৱ হৈছে। আৰু আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি মুম্বাই আৰু উৰিষ্যাত আমি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ, অসমবাসীৰ শুভেচ্ছা, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলৰ আশীৰ্বাদ শুভেচ্ছা আৰু আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগিতা আৰু শুভেচ্ছা থাকিলে আমি অহা এপ্ৰিল মাহত আমি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতো মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শ কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত আমি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ আমি মনস্থ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিকসকলক, সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিজন সাংবাদিকক আমি সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজি আমি যে এই দিল্লীত দেশৰ ৰাজধানীত আজি দেশৰ আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা আৰু সাহিত্য বিভাগৰ সহযোগত আমি এই আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলোঁ। আজি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য, ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, কণ্ট্ৰলাৰ, এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, ডিন ফেকাল্টি অফ আৰ্টছকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ আটাইতকৈ আমি আপোনালোকক গৌৰৱেৰে আপোনালোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়াৰ সুযোগ্য সন্তান, অসমীয়াৰ সুযোগ্য জীয়াৰী আজি ৰত্নোত্তমা দাস ইয়াৰ প্ৰফেচৰ, MIL-ৰ প্ৰফেচৰ, MIL ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। তেখেতে যি প্ৰচেষ্টা আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়ালে আৰু ইয়াৰ ডিন ফেকাল্টি অফ আৰ্টছ অমিতাভ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া, তেখেতো অসমৰে সন্তান, শিলচৰৰ, তেখেতেও আমাক যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আমি তেখেতসকলৰ লগতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন শিক্ষক, শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু উপাচাৰ্যক, মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ক সকলোকে আমি সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলোৰে আশীৰ্বাদ, শুভেচ্ছা আৰু সহযোগিতাত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত মুম্বাই, উৰিষ্যা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শ কৰ্মৰাজি আৰু সত্ৰীয়া কলা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আমি আলোচনা চক্ৰৰ মাজেদি গুৰুজনাক বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি কামে কাজে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শ কৰ্মৰাজিক বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। কালিলৈ আছে, কাইলৈ পুৱা হ'ব আমাৰ বৰগীত, সত্ৰীয়া নৃত্য, দিহানাম আৰু অংকীয়া ভাওনা ছেমিনাৰ চলি থাকিব। আমাৰ আলোচনা চক্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ পুৱাৰ পৰা হ'ব গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ বৰগীত, সত্ৰীয়া নৃত্য, দিহানাম আৰু অংকীয়া ভাওনা। এইখিনি কাইলৈ কাৰ্যসূচী আছে দিনটোৰ ভিতৰত। অংকীয়া ভাওনাখন আমাৰ 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপোনালোকক মই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আমি সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাই 2 দিনৰ কাৰ্যসূচীতে আপোনালোকৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ উপস্থিতি আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ গুৰুজনাৰ এই সৃষ্টি আদৰ্শ কৰ্মৰাজিক সত্ৰীয়া কলা সংস্কৃতিক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই 2জনৰ
দুই দিনৰ কাৰ্যসূচীত আপোনালোকৰ পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা উপস্থিতি আমি পাম। গতিকে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ প্ৰতি মই সেৱা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। गुरु की चौथी सदी से ही हो चुका और धीरे धीरे विकास भी हो रहा था। 14वीं 15वीं सदी में हरिहर विप्र, हेम सरस्वती, माधव कंदली, आनंद कंदली आदि। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि वैष्णव धर्म असम में लोक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित नहीं था, बल्कि कुछ मठ मंदिरों तक सीमित करते हुए संस्कृत का ज्ञान होते हुए भी इन्होंने भक्ति के प्रसार के लिए जन भाषा में रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जिसे कीरत भानी विभूति Background class notice. It is the most of photo of Literature. So these are just representation only. We have many more people. Because we will proceed, we will embark with Pisani in a cultural program. Very soon we want to become the center of attraction of the program, the cultural program. So now in the very appreciation, first of all, I'd like to speak two lines. Now I think when I should speak and I Thank you very much, sir. And Pranti Goswami, sir. I'm repeating again what Prabhupada lectures, every day. Please finish it with that. Okay. Thank you so much, sir. Vika হৈছে এখন সাপৰ দৰে যিহেতু মই অসমৰ ভাগৰো হয় মই আমাৰ throughout his life he has been devoting his life to the discussion of bhakti. I request thank you very much, sir, for being with us. Maybe this is the last seminar, sir, ever attended. Yes, our HOD, we are telling. Yes, they have helped like anything. And actually, Amitabh sir's role was, it is like a I really appreciate. I thank you all, and I hope that your outside communication to us will help us to establish Sanghadevas movement in the world. Thank you very much, and I am very much glad. Second time, I have সত্ৰ মহাসভাৰ উদ্যোগত আপুনি নেতৃত্ব লৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ? মই ঠিক নেতৃত্ব লোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব। মই কোঅৰ্ডিনেট কৰিছোঁ, মই সমন্বয়ক হিচাপে কাম কৰিছোঁ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৈ বা আমাৰ বিভাগৰ হৈ। আমাৰ বিভাগত দুদিনীয়াকৈ এই ছেমিনাৰখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, বিশেষকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰ চৰ্চাৰ কাৰণে। আৰু এই ছেমিনাৰখনৰ অংশ হিচাপে আমাৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আজি আপোনালোকে চাবই, আজিয়ে কৰা হ'ব পিছবেলালৈ ভাওনা, সত্ৰীয়া নৃত্য, বৰগীত ইত্যাদি। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত অফলাইনত আমাৰ বিভাগত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত 40খন, তাৰে এখনহে মাত্ৰ আহিব নোৱাৰিলে অসুখৰ কাৰণে 40খন পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে, গৱেষণা পত্ৰ পাঠ কৰা হৈছে। বাহিৰৰ কোনোবা প্ৰতিনিধি অংশগ্ৰহণ কৰিছে? হয়, কৰিছে। আমাৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধি আছে, জাৰ্মান, ইংলেণ্ড আৰু বিশেষকৈ শ্ৰীলংকা, কম্বোডিয়া, এওঁলোকে আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে অনলাইন আৰু অফলাইন উভয়তে।
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আচলতে এখন আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ এখন ছেমিনাৰ হৈছে য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্য আচলতে দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে আচলতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই দিল্লী যি ইউনিভাৰ্চিটি আছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহত এই মুহূৰ্তত যি অংকীয়া নাট আচলতে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে পোনপটীয়াকৈ আমি নিৰ্দিষ্ট দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নিউজ দৰ্শকসকলক। আচলতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মই এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত নৱমূৰ্তি আছে, নৱমূৰ্তিয়ে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব। আচলতে অংকীয়া নাট ভাওনা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে যাতে শংকৰদেৱৰ যে সৃষ্টিৰাজি যাতে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি এনেদৰে চেষ্টা লৈছে। আচলতে পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে যি শংকৰদেৱৰ যি সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে, কি ক'ব ৰাইজক, অসমৰ ৰাইজক? আজি অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন। এইটো এটা অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে চিৰস্মৰণীয় দিন। আজি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ যি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টি কৰ্মৰ ওপৰত, মধ্যযুগৰ ভক্তি আন্দোলন আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শীৰ্ষক যি আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ অংকীয়া ভাওনা সত্ৰীয়া নৃত্য দিহানাম আদি আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আজি ইয়াত যিসকল ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে সকলোৰে মাজলৈ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আদৰ্শই আজি প্ৰসাৰ বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এইখিনিত আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদত হৈছে বুলি আমি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত সত্ৰৰ বা যি অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ পৰা তেখেতলোক সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল আহিছে। তেওঁলোকে যি সংস্কৃতি আচলতে দিল্লীত তেওঁলোকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোক প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু কেইবাখনো দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে যাতে শংকৰদেৱৰ যি কলা সংস্কৃতি বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত যি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আচলতে অংকীয়া নাট প্ৰদৰ্শন হৈ আছে। পোনপটীয়াকৈ আমি নাটৰ মাজলৈ